Hello and welcome all to Exploring Traditional Arts with Purnendu. Purnendu is a cultural collective formed in November 2024 by a group of passionate women artists dedicated to preservation, revival, and popularization of Kerala's traditional art forms, with special emphasis on Tiruvadirakali. Founded by 6 women in their 50s and above, all of whom retired from high professional positions such as engineers, PhD scholars, and other senior roles, Purnendu began as a shared dream to reconnect with Kerala's cultural roots. Within a year, the organization expanded to 16 members, including skilled dancers, musicians, united by their commitment to artistic authenticity and heritage conservation. With a vision to revive, preserve, and present Kerala's traditional art forms in their authentic form for future generations, they are on a mission to research and retrieve forgotten Tiruvadira songs, to document historical practices and regional variations, to present culturally rich research-based performances, to educate Rasikas through digital and live platforms. The artistic focus of this collective is in Tiruvadirakali, which is the traditional and research-based presentations, revival of ancient songs and musical styles, traditional choreography inspired by historical maestros, Sampradayika Bhajana, Hindustani and Sopana style. They have been performing on multiple stages all the way from 2024 till 2025 and even today. They have performed in 25 major stages. They have performed in prominent temples, festivals such as Guruvayur, Vadakkunnathan, Koodal Manikyam, Uragam, and Tiruvambadi. Their regular presentations at theatres, cultural forms, and temples and festivals gives energy to the team. From a research and cultural documentation perspective, Purnendu actively pursues historical and cultural research into the evolution of Tiruvadirakali, identifying forgotten songs, reviving traditional singing styles, and preserving choreography from the era of Shaktan Tamburan and masters like Machadalayatha. The team has also visited several highly accomplished art connoisseurs to explore their wealth of knowledge, experience, and traditional wisdom related to Tiruvadirakali and Kerala's cultural heritage. The major projects in 2025 that highlights their traditional encumbrance are Ramayana through Tiruvadirakali, a thematic stage production narrating Ramayana using traditional songs and choreography, documentation of Tiruvadira rituals across Kerala, a detailed study of regional variations in songs, rituals, and movements during Tiruvadira season. With 83 YouTube videos, 39 YouTube shorts, they have a detailed digital outreach. The latest initiative in 2026 for this collective is Purnendu Bhajana Sangham, focused on Sampradayika Bhajana, Hindustani Bhajana, Sopana Sangeetam, and traditional devotional presentations, with future goals on expanding cultural documentation, collaborating with historians and scholars, organizing heritage workshops, and promoting traditional arts among youth. This collective is moving forward with renewed energy and vigor. സമാന താല്പര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും വർഷങ്ങളായി ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന, അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ പല പല ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്തവരും ചില സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ PhD എടുത്തവരുമായ ഒരു കൂട്ടം വനിതകളുടെ ആഗ്രഹ നിവർത്തീകരണമാണ് ഈ പൂർണ്ണേന്ദു തിരുവാതിരകളി സംഘവും പൂർണ്ണേന്ദു ഭജന. കഴിഞ്ഞ 2024 നവംബർ മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച പൂർണ്ണേന്ദു തിരുവാതിര കളി സംഘത്തിന്റെ യാത്ര
2025 നവംബർ മാസം ആയപ്പോഴേക്കും 24 സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനും 120-ൽ പരം വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ ഇടാനും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. കർക്കിടക മാസം രാമായണ മാസമായി ആചരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രാമായണം പൂർണ്ണം 10 ഭാഗങ്ങളായി കാലങ്ങളായി ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകളും കളികളുമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിക്കാക്കുകയും ചെയ്തു. ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ തെക്ക് പാറശാല മുതൽ വടക്ക് മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പലരെയും സമീപിച്ച് വിവരങ്ങൾ തിരുവാതിര ആഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും യൂട്യൂബിൽ വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേശഭേദങ്ങളുടെ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് 24 എപ്പിസോഡുകളായി അവതരിപ്പിച്ച തിരുവാതിര ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് കേരളത്തിലുടനീളവും കേരളത്തിന് പുറത്തും വിദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾ വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുകയും അതൊരു റെഫറൻസ് ആർട്ടിക്കിളായി ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. തിരുവാതിര പാട്ടുകളെക്കുറിച്ചും കളികളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിവുകൾ സംശീകരിക്കാൻ ശ്രീമതി സുകുമാരി നരേന്ദ്രമേനോനെയും തലോര് മംഗലത്തിലത്ത് ശ്രീമതി വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചറെയും അണിമംഗലത്ത് ശ്രീമതി സാവിത്രി ടീച്ചറെയും കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ കാലത്ത് തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾ രചിച്ച വിദ്വാൻ മച്ചാട്ട് എളതിൻ്റെ പാട്ടുകളുടെ രീതി കൂടുതൽ ഓർമ്മയുള്ള വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ കാണുവാൻ പോയത് നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഷഡ്കാല ഗോവിന്ദമാരാർ സ്മാരക സമിതിയുടെ തിരുവാതിരക്കളിയുള്ള ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ പൂർണ്ണേന്ദു തിരുവാതിരക്കളി സംഘത്തിന് കുറെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഡോക്ടർ ശാന്തകുമാരി, പ്രൊഫസർ ശ്രീമതി അംബുജാക്ഷി, ശ്രീമതി സീതാ പൊതുവാൾ, ശ്രീമതി ലീല പുത്തീലം, ശ്രീമതി അണിമംഗലത്ത് സാവിത്രി ടീച്ചർ, വത്സല PC എന്നിവരാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള സോദാഹരണ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ തിരുവാതിരക്കളിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുവാനും പൂർണ്ണേന്ദുവിന് സാധിച്ചു. പ്രശസ്തമായ ശ്രീമതി കിളിമംഗലം മാധവി വാരസ്യാരുടെ ഓഡിയോകളിൽ ചിലതിൽ നിന്നും അതുപോലെ വാരസ്യാരുടെ പ്രമുഖരായ ശിഷ്യരിൽ നിന്നും പാട്ടുകളും അതിൻ്റെ തനതായ രീതികളും മനസ്സിലാക്കാനും അത് കളിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ പല അമ്പലങ്ങളിൽ കളിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതിയോട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പഴയ ട്രഡീഷണൽ നാലുകെട്ടുകളിൽ കളിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ നടുമുറ്റത്തിറങ്ങി പണ്ടത്തെ പോലെ പരമ്പരാഗത തനിമ ചോരാത്ത പാട്ടുകളും കളികളും കളിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. പൂർണ്ണേന്ദു തിരുവാതിര സംഘം പഴയകാല പാട്ടുകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പുതിയ ശീലുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തില് ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പാടുന്നവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഭജൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പൂർണ്ണേന്ദു ഭജൻസ് എന്ന പേരിലുണ്ട്. ഭക്തിസാന്ദ്രമായ സ്തുതികൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അഷ്ടപദിയും സ്തുതികളും സോപാന സംഗീതവും ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തമിഴിലെയും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെയും ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ശിവന്റെയും ശക്തിയുടെയും മഹാത്മ്യം പാടി സ്തുതിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം ധാരാളം കൃഷ്ണബാലലീലകളും ഞങ്ങൾ ഭക്തിയോടുകൂടി വർണ്ണിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ മുത്തശ്ശിമാർ പാടിയും കളിച്ചും രസിച്ചിരുന്ന വൃത്തങ്ങളും സ്തുതികളും സ്വയംവരങ്ങളും അറിവുള്ളവരിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് പഴമ കഴിയുന്നതും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ
അതാത് രീതി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. പല പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഈ ശ്രമത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അത് വളരെയധികം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു.